ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 156 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਔਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो दिन एक वध जाता है हर रोज़, बिल्कुल, पर लोगों की मिजरी, उन्होंने तकलीफ, उन्होंने उत्ते हो रहा जुल्म बराबर जारी है। बिल्कुल, हालांकि असी जिक्र भी किया सी, अज उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के रवीश कुमार ने भी ये कहा कि जी जोड़े लोग 15 जोड़े एनवॉय एंबेसडर आए लैटिन अमेरिका दे जां अफ्रीकन कंट्रीज़ दे, जिन्हां दा कोई बहुता लागा देगा नहीं है। हालांकि अमरीकन एंबेसडर जिहड़ा दिल्ली च है वो भी गया, लेकिन यूरोप वालियां ने कहा कि जी जे तुसीं सानूं ट्यूटर्ड लैके जाना है सरकारी ते असीं नहीं तैयार, इसलिए असीं फ्रीडम दे नाल लोकां नाल गल करना चाहुंदे हां। सो ये टूर तो इवें ही है जिवें जदों सोवियत यूनीयन कलैप्स होया 1999 च, ते जलंधर जिथे मैं रहा थोड़ी देर, साढ़े नेड़े एक जर्नलिस्ट भी सी और बड़ा वो पूरा डाई हार्ड कम्युनिस्ट सी। एक ज़माने नवे ज़माने के एडिटोरीअल ही वो लिखते सी, गुरबख्श सिंह बन्नोआणा मोता सिंह नगर। सो वो मेरे नाल एक वखरे एंगल तो उन्हों का एक सी कम्यूनीकेशन रखते सी। हालांकि उन्होंने पता सी कि भी साडी विचारधारा और उन्होंने बिल्कुल इट घड़े का वैर है। तो उन्होंने मैं पूछा, मैं क्या जी ये जोड़ा 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ही थले डिगण की लाइन आई, और ये उस पीरीयड की गल है जदों कि अजे ये वापरिया नहीं सी, पर सोवियत यूनीयन का थल्ला लगना शुरू हो गया सी। 84 तो बाद ये नज़र आ रहा सी भी जा रहा है, माड़ी हालत है। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये सारे दे विच भी जिहड़ा उन्हां दा और गोरबाचोफ सीन दे उत्ते आ रहा सी कि नैगेटिविटी जा रही है। तो उन्होंने कहा जी भी गल ये है कि भी सानू भी उन्होंने अपने मुंडिਆਂ ਨੂੰ भी मास्को पढ़न भेजा सी मैडिकल के लिए, डॉक्टरी ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मतलब गल ये है कि भी सानू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ भी गए हैं ਜਾਂ दूजे भी जाते रहे ने, तो वो एक गाइडिड टूर हुंदा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ हमेशा समझिया कि भाई देखो किन्नियां तरक्कियां, साफ सुथरियां वड्डियां मशीनां, वड्डियां फैक्ट्रियां, वड्डा सारा कुछ, हसदे खेडदे लोग। फिर जिन्होंने उन्होंने लैनिन पीस प्राइज़ दिता है, जिवें फैज़ अहमद फैज़ नूं भी दिता है, इंडिया चो भी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी सी जिन्हों के सारे एडमायरर से, उन्होंने भी दिता है। तो बड़े चकाचौंध करने वाले फंक्शन, और रशियन नच रहे ने, कोई राजकुमार दे गाणियां ते नच रहे हैं, आवारा हूँ, क्योंकि राजकुमार बड़ा पॉपुलर सी रशिया दे विच, सोवियत यूनीयन उदों कहंदे सी। सो कहते भी सानू पता ही नहीं सी कि उतली जिहड़ा वो चमक दौंदे भी विचों तो फुस्क होया काम कि भी। और जाहिर है भी ये उस तो जदों उन्हां दे नाल गल हुई उस तो साल के बाद ही सोवियत यूनीयन 15 हिस्सों च टुट गया। 88 की गल होएगी, 87 88। हुण जदों असीं देख रहे हैं कि भी कश्मीर दे अंदर की चल रहा है, जदों यूरोप दे और दूजे एंबेसडर्स ने कहा कि असीं तुहाडे गाइडेड टूर थल्ले नहीं जाना, सो जाहिर है उन्हां नूं पता है भी उत्थे कि लिजा के उन्हां नूं वो लै जाणगे शिकारे दे विच, डल लेक घुमा देणगे, होटलों च घुमा देणगे। उन्हां दे जिहड़े तनख्वाहदार मुंडे कुड़ियां ने उन्हां नूं सद के कोई कश्मीरी नाच दिखा देणगे जो ये करते हैं, और वधिया शराब सर्व कर देणगे, और उत्थों उन्होंने फ्लाई करके जम्मू ले आना है गवर्नर। सो एक पासे तो ये चल रहा है कि ईवन 5 महीने तो ज़्यादा बीतण बाद भी अजे तक आम लोगों के नाल कोई बाहरला कॉन्टैक्ट नहीं होण देना चाहुंदे, क्योंकि इन्हों ये है कि भी हकीकत बाहर आएगी। पर इस दे नाल नाल असीं ये भी देखते हैं भी अपना काम ये कर रहे हैं कि उत्थे जिवें एक खबर इस हवाले नाल है, जम्मू एंड कश्मीर स्कूल बोर्ड इंट्रोड्यूसिस हिस्टरी ऑफ अस्टवाइल स्टेट न्यू टैक्सट बुक्स। कि जिहड़ी बच्चों की मैंटल प्रोग्रामिंग है उन्होंने किवें नवें सिरों करना है, किवें हुण उहदे हरी सिंह राजा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ जन्म दिन है ਉਹਦੀ छुट्टी की है, शेख अब्दुल्ले की कढ़ दी। ओवरऑल ਜਿਹੜਾ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर जिथों शुरुआत हुई पहली बगावत हरी सिंह के खिलाफ, वो छुट्टी का भी कढ़ता है। अजे तक भी सिविलियन जिहड़े ने पोलिटिकल पार्टी जिहड़ियां प्रो इंडिया सी उन्होंने भी बंदे जिहड़े नहीं छड्डे हुए। और इस सारे दे उत्ते उन्होंने ये जिहड़ा उन्हां दा रवीश कुमार है उन्हें कहा जी ये समझ नहीं आती कि भी जी जे हुण असीं अनवॉय लिया रहे हैं
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਆਓ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਕਾਊਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਟਵਾਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਵਨ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ, ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਬਲਡ ਸਪੌਟ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਈਵਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 30-40 ਸਾਲ 71 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਸਕਰਮਿਸ਼ਸ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PTI ਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟਪੋਸਟ, BSF ਜਵਾਨ ਇੰਜਰਡ। ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਊਟਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, suspected Bangladeshi nationals attacked a border outpost in Meghalaya, assaulting 2 BSF jawans and snatching their weapons, resulting in injuries to one of them। ਕਿ BSF ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ another group from the neighboring country barged into a house of Meghalaya resident and looted money, mobile phones and a gun, besides injuring the head of the family। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਥੇ BSF ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। The incidents took place around midnight on Wednesday at Amdo and Rongtila, which are about 5 kilometers from India-Bangladesh border, West Jantia Hills, SP Lakur said। उन्होंने कहा a group of 10 to 15 Bangladeshi nationals allegedly surrounded 2 BSF personnel near Rongtila border outpost, assaulted them and snatched their weapons, causing injuries to one of them। और ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਲੋ 5% ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਲਾਲੈਸਨੈਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੋ ਸੈਡ। ਕਿੰਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/10 ਸਮਝੋ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਪਰ ਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 27 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਕੰਮਾਪਨ ਦਿਖਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਠੱਗਰੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ की सबसे बड़ी जमहूरीयत, विश्व गुरु ਆਪੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਔਰ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ